గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు దిక్సూచి. 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడే ముందు దీనికి సంబంధించిన ఏవి ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library.
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఇక సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే కోర్సెస్కి సంబంధించి కానివ్వండి, అడ్మిషన్ ప్రక్రియకి సంబంధించి కానీ పూర్తి వివరాలు మనం చైర్మన్ గారి మాటల్లో, శ్రీకాంత్ గారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం. దానికంటే ముందుగా ఒక కాలర్ ఉన్నారు మనతో మాట్లాడడానికి, పద్మప్రియ గారు ఏలూరు నుంచి. పద్మప్రియ గారు, హలో. యా, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి శ్రీకాంత్ గారిని. హలో, నమస్తే పద్మప్రియ గారు. నమస్తే సార్. నేను ఫస్ట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్. పద్మప్రియ నా పేరు. చెప్పండి. అదే సార్, మా పాపకి 10th క్లాస్ అయిందండి. మీ దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ సార్ పాపకి. మీ దగ్గర ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నానండి. తప్పకుండా అండి. ఆల్రెడీ మా చుట్టాల పిల్లలు కూడా మీ దగ్గర చదివేది సార్. చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారండి వాళ్ళు. వాళ్ళని చూస్తే నేను కూడా మీ దగ్గర జాయిన్ చేయలేదు సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. 10th అవ్వగానే కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు. బట్ మీ పాపకి తెలుసు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇంటర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు అనమాట. ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే లాంగ్వేజ్తో పాటు ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షను. దాని తర్వాత అంటే ఇంటర్తో ఆపకుండా కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా చేయాలండి. అందుకని ఇంటర్ ప్లస్ డిగ్రీ 3 years, ఇంటర్ 2 years ప్లస్ డిగ్రీ 3 years కలిపి టోటల్గా 5 years ఉంటుంది. కానీ 5 years మన దగ్గర ఉండి చదవక్కర్లేదండి. 4 years మాత్రం చదివితే లాస్ట్ 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసినాక అంటే 5-star హోటల్లో ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసినాక మనమే ఉద్యోగం కూడా ఇప్పిస్తాం. ఆ విషయాలన్నీ కూడా మీరు ఆల్రెడీ మా దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి మీరు తెలుసుకునే ఉంటారు. సో ఫీజెస్ గురించి కూడా మీకు తెలుసుకునే ఉంటారు. ఇకపోతే మన క్లాసెస్, కొత్త బ్యాచ్ క్లాసెస్ కూడా ఆగస్టు లాస్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయండి, లేదంటే సెప్టెంబర్ 1st week నుంచి అయినా స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ ఆగస్టు 16th నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పి పర్మిషన్ ఇచ్చారు. అంటే పాత బ్యాచెస్కి స్టార్ట్ చేయమని. కొత్త బ్యాచెస్ ఎప్పటి నుంచి ఏంటి అన్నది కూడా త్వరలో చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు అది కూడా స్టార్ట్ అవుతాయండి కొత్త బ్యాచెస్ కూడా. ఇకపోతే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఇంకొక 1 weekలో డిసిషన్ తీసుకుంటారని మేము అనుకుంటున్నామండి. లేని పక్షంలో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయినా స్టార్ట్ అయిపోతాయి. సో మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయండి. సో మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా అంటే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే హాస్టల్ ఫీజు అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా అవైల్ చేసుకోవచ్చు. అదే అంటే మీరు అర్హులైన దాంట్లో ఉంటే కనుక. లేని పక్షంలో అంటే 10thలో కనుక బాబుకి పాపకి 90% కానీ 80% కానీ వస్తే కాలేజ్ నుంచి స్కాలర్షిప్స్ కూడా అవైల్ చేసుకోవచ్చు అండి. మరో కాలర్ ఉన్నారండి గుంటూరు నుంచి, లిఖిత గారు. లిఖిత గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి శ్రీకాంత్ గారు. సార్ నాది ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే లిఖిత గారు. అంటే నేను యూపీఎస్సీకి మీ కోర్సెస్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి సార్? లిఖిత గారు ఇంకొకసారి మాట్లాడరా, మీది వాయిస్ క్లియర్గా లేదు. యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతూ మీ కోర్సెస్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి సార్? లైక్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్. యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? అవును సార్, ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయితే కనుక మన దగ్గర డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయమ్మా. అంటే మీరు డిగ్రీ అయిపోయినాక మీరు కావాలంటే సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. సో ఇది మన దగ్గర డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాము, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అలాగే బీబీఏ, ఈ 3 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయినా మీరు చదివే అవకాశం ఉంటుంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే హాస్పిటాలిటీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు వెళ్ళొచ్చు. లేదు అంటే కనుక బీబీఏ అయితే కనుక మీరు మేనేజ్మెంట్ సైడ్ మీరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ వైపు కానీ, లేకపోతే మార్కెటింగ్ వైపు కానీ, ఫైనాన్స్ వైపు కానీ ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కూడా చాలా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ లైక్ బ్రిటానియా,
లేకపోతే ప్యార్లే, నెస్లే ఇలాంటి కంపెనీస్లో కూడా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. మీరు సొంతగా కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే. సో ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి ఈ 3 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో మీరు ఏదైనా ఎంచుకోవచ్చు అమ్మ మా కాలేజ్లో. అదే హైదరాబాద్లో కూడా క్యాంపస్ ఉంది, అలాగే విశాఖపట్నంలో 2 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లో, అలాగే బీచ్ రోడ్ సాగర్ నగర్లో కూడా ఉంది, అలాగే హైదరాబాద్ రామ్నగర్లో కూడా ఉన్నాయమ్మా. యా, శ్రీకాంత్ గారు వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఇందాక మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఎందుకంటే కాలర్స్ హడావులు అన్నారు. ఇప్పుడు కనుక ఒకవేళ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్ ఇస్తే, ఆగస్ట్ మధ్య నుంచి ఆల్రెడీ ఏపీ గవర్నమెంట్ కొన్ని స్కూల్స్కి పర్మిషన్స్ ఇస్తాం. సో ఇట్లా పర్మిషన్స్ కనుక వస్తే కనుక మీరు ఈ కోవిడ్ ప్రికాషన్స్, ఇంకా థర్డ్ వేవ్ అని కూడా అంటున్నారు, సెకండ్ వేవ్ ఇంకా పూర్తిగా వెళ్ళదు. సో ఈ కోవిడ్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూ విద్యార్థుల్ని మీ కాలేజ్కి పంపించారంటే అసలు ఎటువంటి భరోసా ఇస్తారు మీరు? మన దగ్గర ఎక్కువగా ఉంది డిగ్రీ కోర్సెస్, తర్వాత మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి అండి 95% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర అబవ్ 18 ఇయర్స్ అండి. సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ 2-3 మంత్స్ నుంచి కూడా మేము బాగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాం వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోమని చెప్పి. ఇవాళ రోజున ఇంట్లోనే ఉండి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నారు. గవర్నమెంట్స్ ఎప్పుడైతే ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి ఇస్తారో అప్పటికి స్టూడెంట్స్ కంపల్సరీగా 1 వ్యాక్సిన్ అన్నా కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. అదే కోవిషీల్డ్ అయితే కనుక 90 days గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఒక డోస్ అన్నా కంప్లీట్ అవ్వాలి. కోవాక్సిన్ అయితే 2 డోసులు కంప్లీట్ అయిపోతే బెటర్ అండి. సో అలాంటి జాగ్రత్తలు కంపల్సరీగా తీసుకుని మా కాలేజీకి ఓపెన్ అయినాక అలాంటి పిల్లలు మాత్రమే కాలేజ్కి అలౌ చేస్తాం. అలాగే స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా యాక్చువల్గా కాలేజ్ వైపు నుంచే మేము వ్యాక్సినేషన్ చేయడం జరిగింది స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా. సో వ్యాక్సినేషన్ 100% కంప్లీట్ అయిపోద్దండి ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన డేట్కి, అంటే ఏప్రిల్ ఆగస్ట్ 16కి. అలాగే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా త్వరలో డేట్స్ అనౌన్స్ చేస్తే కనుక మాకు ఆఫ్లైన్ జరపడానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది, అందరూ 18 years అబవ్ అవ్వాలి కాబట్టి. తర్వాత రెండోది ఏంటంటే ఇంకా జాగ్రత్తలు, అంటే ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అవ్వచ్చు, శానిటైజింగ్ అవ్వచ్చు, మాస్క్ అవ్వచ్చు, టెంపరేచర్ చెక్ చేయడం అవ్వచ్చు, ఇలాంటి జాగ్రత్తలు అన్నీ కూడా తీసుకుంటాం. బికాజ్ వీ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యామండి. అంటే ఫస్ట్ వేవ్కి సెకండ్ వేవ్కి మధ్యలో మేము ఆల్మోస్ట్ 6 to 7 months మేము కాలేజ్ ఆఫ్లైన్ నడపడం జరిగింది. స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా కూడా మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఆఫ్లైన్ రావడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతారు, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి మన ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి. అందుకని స్టూడెంట్స్ కూడా మేము ఏంటంటే కంపల్సరీగా క్లాస్కి రమ్మని చెప్తాం, ప్రాక్టికల్స్ మిస్ అవ్వద్దని చెప్తాం అనమాట. అందుకని ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎంత తొందరగా మనకి గవర్నమెంట్స్ పర్మిషన్స్ ఇస్తే కనుక అంత తొందరగా మేము ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నామండి. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి కడప నుంచి బాబురెడ్డి గారు. బాబురెడ్డి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి శ్రీకాంత్ గారు. ఏమండి, మా అబ్బాయి 10th క్లాస్ అయిపోయి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండి ఇప్పుడు. ఓకే అండి. ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్ ఇప్పుడు. ఓకే, మరి మేము ఇప్పుడు మీ కాలేజీలో జాయిన్ కావాలంటే సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మేము జాయిన్ కావచ్చండి? లేదండి, సెకండ్ ఇయర్ అంటే ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇంటర్ వదిలేసి రావాల్సి వస్తుంది. కానీ మేము అలా ఎప్పుడు అడ్వైస్ చేయమండి. 1 year ఆల్రెడీ చదివాడు కాబట్టి బాబుని సెకండ్ ఇయర్ కూడా కంప్లీట్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. ఎందుకంటే 1 year బాబు అంటే 1 year అన్నది కొంచెం ఎక్కువ స్పాన్, లైఫ్లో మళ్ళీ 1 year వెనక్కి రావడం అన్నది మంచి పద్ధతి కాదండి. సో అందుకనే ఇంకొక 1 year కూడా డిగ్రీ ఇంటర్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఏదైనా ఎంపీసీ అవ్వచ్చు, బైపీసీ అవ్వచ్చు, సిఈసీ అవ్వచ్చు, హెచ్ఈసీ అవ్వచ్చు, ఏ గ్రూప్ అయినా కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం మళ్ళీ డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ బాబుకి ఇంటర్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మమ్మల్ని ఒకసారి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు సార్ మీరు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకునే విద్యార్థులకి అంటే భవిష్యత్తులో ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయంటారు? యాక్చువల్గా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనం కొంచెం చెప్తే కొంచెం మరీ హైప్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుందండి. ఎందుకంటే వాళ్ళ రోజున కొంచెం హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీ కొంచెం లోలో ఉందన్నమాట. సో కానీ ఎప్పుడైతే పాండమిక్ తగ్గుద్దో, ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ఓపెన్ అవుద్దో, ఫస్ట్ బాగా భూమి వచ్చేది, బ్రహ్మాండంగా మార్కెట్ ఓపెన్ అయ్యేది టూరిజం ఇండస్ట్రీ అండి. లాస్ట్ 20 yearsలో కూడా ప్రతి 100 మందిలో దగ్గరగా 40 నుంచి 45 మంది టూరిజం సెక్టర్లోనే అలాగే జాబ్స్ వచ్చినాయండి లాస్ట్ 20 yearsలో కూడా. అంటే రిలేటెడ్ టు హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించి, అంటే రిసార్ట్స్ అవ్వచ్చు, హోటల్స్ అవ్వచ్చు, రెస్టారెంట్స్ అవ్వచ్చు, మెక్డీ, కాఫీ డే, లేకపోతే క్లబ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, క్రూజ్ లైన్స్ అవ్వచ్చు. ఇకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మంచి పర్సనాలిటీ కూడా బాగా డెవలప్ అవుద్ది. మంచి ఎప్పుడు కూడా చాలా పేషెన్స్ లెవెల్స్తో ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళని మంచి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నింటిలో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి కాబట్టి అండి ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి ఉద్యోగం రాదు అన్నది అసలు డౌటే లేదు. పైపెచ్చు మన దగ్గర ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అండి, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే చదువుకునేటప్పుడే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వీళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే కొంత టైము ఒక 6 hours క్లాసెస్కి అటెండ్ అయ్యి ప్రాక్టికల్స్, థియరీ కాలేజ్లో నేర్చుకున్నాక ఒక 3 to 4 hours వీళ్ళని లోకల్లో ఉన్న 5-star హోటల్లో కానీ, లోకల్లో ఉన్న 5-star డీలక్స్ హోటల్స్లో కానీ, లేకపోతే మెక్డీ, కాఫీ డే లాంటి వాటిల్లో కానీ, లేకపోతే క్లబ్స్కి కానీ పంపించి వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పెంపొందించడానికి మేము అలా వర్క్ చేపిస్తాం. అలా వర్క్ చేయించినప్పుడు వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. పైపెచ్చు ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ ఫ్రీగా వర్క్ చేయించుకోవండి. వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే స్టైఫండ్ రూపంలో 10,000 నుంచి
రూపాయల దాకా పే చేస్తారు. సో స్టూడెంట్ ఇయర్లీ అరౌండ్ 1 lakh నుంచి 1,50,000 చదువుకునేటప్పుడే ఎర్న్ చేసే అవకాశం కూడా కల్పిస్తాం. దాంతో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తాం మూలంగా చదువు పూర్తవగానే ఉద్యోగం 100% వస్తుందండి. రియల్ టైం గెస్ట్తో వర్క్ చేస్తాం మూలంగా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా బాగా పెరుగుతాయండి. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి, చంద్రశేఖర్ గారు. చంద్రశేఖర్ గారు సార్ నమస్తే. నమస్తే అండి. నమస్తే చంద్రశేఖర్ డౌట్ గారు. ఏంటో అడగండి శ్రీకాంత్ గారు. సార్ నమస్తే. నమస్తే చంద్రశేఖర్ గారు. సార్ మా అబ్బాయి వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి, ఇప్పుడు డిగ్రీ అవుతా తప్పకుండా అండి డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వచ్చండి. మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మాట్లాడితే కనుక మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖపట్నం ద్వారకా నగర్లోను అలాగే బీచ్ రోడ్లోను మనకి 2 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి. ఆ 2 క్యాంపస్లో మీరు ఎక్కడైనా అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. అదే హైదరాబాద్ అయితే కనుక ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో మన కాలేజ్ ఉందండి, ఇక్కడ కూడా అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కానీ లేకపోతే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవచ్చు అండి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అయితే కరికులం ప్రకారం 2.5 years కాలేజ్లో చదువుకుని 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. అదే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక 2 years మన దగ్గర చదువుకుని లాస్ట్ 1 year సింగపూర్ ఇంటర్న్షిప్ పంపిస్తామండి. అక్కడ 6 months కోర్స్ చేసి 6 months కోర్స్ చేసినాక ఒక 6 months అక్కడ వర్క్ చేస్తారు. ఆ వర్క్ చేయడం మూలంగా ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 lakh రూపీస్ ఇండియన్ కరెన్సీలో అంటే కౌంట్ చేసుకుంటే 4 to 5 lakhs వస్తుందండి. అంటే ఆల్మోస్ట్ కోర్స్ మొత్తానికి మీరు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారో అంతా మీరు ఒక 6 monthsలోనే సంపాదించుకునే అవకాశం స్టూడెంట్కి కల్పిస్తాం. కానీ ఆ కోర్స్ చేయాలంటే మాత్రం స్టూడెంట్ చాలా బ్రహ్మాండంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలండి. ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి రావాలి, చాలా బ్రహ్మాండంగా క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలి, టీచర్స్ చెప్పిందంతా నేర్చుకోవాలి, ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువగా నేర్చుకోవాలి, అలాగే పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేయాలి. ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ జాబ్స్ అన్నీ చేసినప్పుడే అలాంటి మంచి పేషెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగినప్పుడే పిల్లలు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. అలాంటి పిల్లలకి మంచి పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఉండి స్టామినా బాగుండి మెంటల్గా బాగా స్ట్రెంగ్గా ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంచుకుంటే చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు ఈ మధ్య హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు చేయాలనే ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉందంటారు? యాక్చువల్గా మనకి తెలియకుండానే అండి చిన్నప్పటి నుంచి ఆడపిల్లలకి మనం హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించి కొంచెం ఎక్కువగా ఇంట్లో కూడా మనం ఎక్కువ నేర్పిస్తూ ఉంటామండి. అంటే ఎవరో గెస్ట్లు వచ్చినా కానీ మగపిల్లల కంటే కూడా ఆడపిల్లల్ని పిలిచి అమ్మ అంకుల్ వచ్చారు కాఫీ ఇవ్వటి అని చెప్పి ఒక హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించిన ఒక తెలియకుండానే నేర్పిస్తాం. అలాగే న్యాచురల్గా వాళ్ళకి ఇన్బిల్ట్ కొన్ని చాలా మంచి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. అంటే మగపిల్లలతో పోలిస్తే పేషెన్స్ లెవెల్, సహనం గుణం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆడపిల్లలకి. అలాగే ఎప్పుడు చిరునవ్వుతూ ఉంటారు, ఎప్పుడు కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా అంటే రెడీ అవ్వటం అనమాట, ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్గా కనబడుతూ ఉంటారు, చాలా మంచి గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతారండి. సో అందుకనే హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో ఈ ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒక 5 star హోటల్సే కాదండి, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో, అలాగే ఎయిర్లైన్స్ విమానాల్లో, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్లో, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, హాస్పిటల్స్లో, బ్యాంక్స్లో, రైల్వేస్లో, ఇలాగ అనేకమైన రంగాల్లో. ఇకపోతే మన దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలకి అఫిలియేటెడ్ సర్టిఫికేషన్ అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి కానీ లేకపోతే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి కానీ వస్తుంది. కాబట్టి వీళ్ళకి అంటే రేపొద్దున గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి కానీ లేకపోతే సివిల్స్కి కూడా అనమాట వీళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి. ఎలాంటి డోకా లేదండి. ఆడపిల్లలకి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఈ భవిష్యత్తు. మేము స్టార్ట్ చేసిన 18 సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్లాస్లో 2-3 ఆడపిల్లలు ఉంటే ఇవాళ 20 మంది పైన, అంటే 60లో 20 మంది పైన ఆడపిల్లలు ఉంటున్నారండి. వై? బికాస్ వాళ్ళకి అంత డిమాండ్ ఉంది, అంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు జీతాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆడపిల్లల శాతం చాలా బాగా పెరిగిందండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆడపిల్లలు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వండి, చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి సిద్దిపేట నుంచి రవీంద్ర గారు. రవీంద్ర గారు సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి శ్రీకాంత్ గారు. సార్ నమస్కారం రవీంద్ర గారు. సార్ నమస్తే అండి, చెప్పండి. నమస్కారం సార్. చెప్పండి సార్. సార్ అయితే మా అమ్మాయి డిగ్రీ పూర్తయింది, ఒక అమ్మాయి డిగ్రీ పూర్తయింది, ఒక అమ్మాయి డిగ్రీ 2nd year రన్నింగ్ అవుతుంది సార్. ఓకే అండి, ఇద్దరు అమ్మాయి చెప్పండి. డిగ్రీ పూర్తయిన వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఉంటుందా సార్ అమ్మాయిలు? డెఫినెట్గా అండి. ఆ పాపకి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం కానీ లేకపోతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. డిగ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అయితే 2 years అండి. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే 1.5 year. అంటే 1 year కాలేజ్కి వచ్చి 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అదే 2 years ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే కనుక 1 year కాలేజ్కి వచ్చి 2nd year మొత్తం 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు. 2 కూడా 2nd year నుంచి కూడా మీకు
జాబ్ చేసినట్టే. అంటే మీకు పాప ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటుంది, డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తూ ఉంటుంది, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ కూడా వస్తుంది. అలాగా 1.5 year కంప్లీట్ అయిపోయినా 2 years కంప్లీట్ అవ్వగానే మనం ఉద్యోగం కూడా మనమే 100% ఇప్పిస్తామండి పాపని. కాకపోతే ఒకసారి మనం మీరు ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ మూలంగా కాలేజీకి రాలేము, ఆఫీస్కి వచ్చి మేము మాట్లాడలేము అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి డైరెక్టర్ గారిని కనెక్ట్ చేయమంటే కనెక్ట్ చేస్తారండి. డైరెక్టర్ గారితో 5 minutes ఇంటర్వ్యూ చేసినాక అంటే పాపకి ఎలా ఉంది, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, పాప బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంది చెక్ చేసుకుంటారు. అండ్ అలాగే మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నారు, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్కి తగ్గట్టు మనం పాపను గ్రూమ్ చేయగలమా లేదా, అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీకి సూట్ అయ్యేటట్టు గ్రూమ్ చేయగలమా లేదా, ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకుని మీ పాపకి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సో వీలైనంత తొందరగా మీరు ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ అన్న చేయండి, లేదంటే కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ పీపుల్ ఆఫీస్లోనే ఉంటారు మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 దాకా. అలాగే సండేస్ కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంటుందండి, అంటే పేరెంట్స్ రావడానికి సౌకర్యం ఉంటుంది కాబట్టి. సో మీరు అలాగైనా వచ్చి మీరు కాలేజ్ చూసుకుని మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి మెదక్ నుంచి గోపిచంద్ గారు. గోపిచంద్ గారు, యా మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. హలో సార్. నమస్తే గోపిచంద్ గారు. సార్ నేను ఇంటర్ పూర్తి అయిపోయిందండి? ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది సార్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కి జాయిన్ అవ్వాలి సార్, లేదా డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వాలా? లేదండి, ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయినా కూడా మీరు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చు. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ మీరు హైదరాబాద్లో అయితే కనుక బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అన్న కోర్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. అది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్ అండి మన కాలేజ్. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే కనుక, అంటే విశాఖపట్నం అయితే కనుక అక్కడ కూడా బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, అక్కడ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి మీరు అక్కడ నుంచి మీరు చదువుకోవచ్చు. ఈ 2 కాలేజీల్లో ఎక్కడైనా మీరు, అంటే విశాఖపట్నం అయినా హైదరాబాద్ అయినా ఎక్కడైనా మీరు చదివితే మీరు సేమ్, అంటే మీరు ఎక్కడైనా కరికులం ఆల్మోస్ట్ ఒకేలాగా ఉంటుందండి. యూనివర్సిటీ కరికులమ్స్ దగ్గరగానే ఉంటాయి. సో మీరు ఎక్కడైనా కానీ 3 years ప్రోగ్రామ్, డిగ్రీ ప్రోగ్రామే చేస్తారు. 2.5 years కాలేజ్లో చదువుకుని 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి ఈ కరికులం ప్రకారం. ఆ 6 months ట్రైనింగ్లో మీకు 5 star హోటల్లో కానీ 5 star డీలక్స్ హోటల్ కానీ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం కాబట్టి మీకు ఫుడ్ అకామిడేషన్ హోటల్లో ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తారు. అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మేమే తీసుకుంటాం. కాకపోతే మీరు ముందే మాకు ఒక మాట ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే పర్సంటేజ్, అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ కంపల్సరీగా 85% మెయింటైన్ చేస్తామని చెప్పి క్లాస్కి రెగ్యులర్గా వచ్చి మీ పాఠాలు బాగా నేర్చుకుని ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్చుకుని, అలాగే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 2 to 3 hours వర్క్ చేయాలి కాబట్టి ఆ 2 to 3 hours బయటికి వెళ్ళి వర్క్ చేసి ప్రాక్టికల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారని ప్రామిస్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. లేని పక్షంలో మీరే 3 years అనవసరంగా వేస్ట్ చేసుకుంటారు. అలాగే డబ్బులు కూడా కొంచెం ఎక్కువ అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఫీజు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్స్ మీద కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది కాబట్టి. సో అందుకని చెప్పి అలాంటి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు సమయం కూడా 3 years అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీకు నిజంగానే హోటల్ ఇండస్ట్రీలో బాగా సెటిల్ అవ్వాలి, బాగా రాణించాలి అనుకుంటే మాత్రం ఆ సీరియస్నెస్ అన్నది ఉందా లేదా ముందు చెక్ చేసుకుని మా దగ్గరికి వస్తే మా అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి కావాలి నుంచి తేజస్విని గారు. తేజస్విని గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే తేజస్విని గారు, చెప్పండి. సార్ నా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది. ఓకే, అంటే ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే మంచిది అని డౌట్. ఓకేనమ్మా, యాక్చువల్గా ఈ పాటికి మీకు క్లారిటీ రావాలి. ఇంటర్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ 17-18 years వచ్చేసింది. మీకు మీ బ్రాటప్ని బట్టి ఏ ఇండస్ట్రీలో మీరు సూట్ అవుతారు, మీరు ఎలాంటి పర్సనాలిటీ ఉంది, ఆ పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టు మీరు ఎలాంటి ఇండస్ట్రీకి సూట్ అవుతారు అన్నది మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. అలాగే మీ ఇష్టాలు, అంటే ఏ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అయితే మీకు బాగుంటుంది, ఏ ఇండస్ట్రీలో మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఏ ఇండస్ట్రీలో మంచి జీతాలు ఉంటాయి అన్నది కూడా మీకు ఒక ప్యాషన్ ప్రకారం కూడా మీరు ఆలోచించుంటారు. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక 5 star హోటల్స్లో 5 star డీలక్స్ హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే కనుక మీరు మంచి మంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు, పెద్ద పెద్ద హెల్త్ సెంటర్స్లో వర్క్ చేస్తారు. అలాగే మీరు పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కింద ఫిలిం స్టార్స్కి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. అలాగే సొంతగా డైటీషియన్ అని చెప్పి మీరు క్లినిక్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు న్యూట్రిషన్ కింద. సో అలాగే బీబీఏ చదివినాక ఎంబీఏ చదవచ్చు. ఎంబీఏ చదవడానికి మీరు కావాలంటే ఫారెన్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. లేదంటే బీబీఏ తర్వాత మీకు వెంటనే ఉద్యోగం కావాలన్నా మంచి ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో కానీ లేకపోతే మంచి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కానీ ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటామా. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీ యొక్క ఇష్టాలని ముందు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మీ స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి, అంటే మీరు దేంట్లో బాగా రాణించగలుగుతారో అన్నది మనం గమనించగలగాలి. అలా గమనించి మనం ఈ కోర్సులు ఎంచుకోవాలమ్మా. సో ఒకసారి అందుకని చెప్పి మీరు కాలేజ్కి వస్తే కనుక డైరెక్టర్ గారు మీతో మాట్లాడి ఒక 5 to 10 minutes మాట్లాడినాక మీ పేరెంట్స్తో కూడా మాట్లాడి మీకు ఇష్టమైన కోర్సుని మీకు ఏది బాగుంటుంది, మీకు ఏది సూట్ అవుద్ది, దేంట్లో మీరు బాగా రాణించగలుగుతారన్నది మేము కౌన్సిల్ చేసి మీకు చెప్పగలుగుతాం. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి శ్రీకాకుళం నుంచి హరీష్ గారు. హరీష్ గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు.
సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే హరీష్ గారు. ఇప్పుడు మా అబ్బాయి 10th క్లాస్ సార్. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యాడు. ఓకే అండి. ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బిఎస్సి ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ ఆ యొక్క కోర్స్ చేసుకోవచ్చా ఒకవేళ 10th అయిపోయిన తర్వాత? ఓకే అండి. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు అడిగేది బీఎస్సీ అంటేనే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. సో దానికి ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి, అంటే ఇంటర్ కానీ 12th కానీ. సో బాబు 10th అయింది కాబట్టి ఇంటర్ చదవాలండి. ఇంటర్ తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి, బీఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ. కానీ మన దగ్గర మీరు ఇంటర్ కూడా మీరు మా దగ్గర జాయిన్ చేయొచ్చు. సో ఇంటర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి సో టోటల్గా 5 years అవుతుంది. ఇంటర్ 2 years, డిగ్రీ 3 years కలిపి 5 years. కానీ బాబుని మనం చదివించేది కాలేజీలో పెట్టి చదివించేది 4 సంవత్సరాలేనండి. అలాగే మీరు ఫీజు కూడా కట్టేది 4 సంవత్సరాలకు మాత్రమే కడతారు. ఫైనల్ ఇయర్ ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5 star హోటల్ కానీ 5 star డీలక్స్ హోటల్ కానీ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ పంపించినప్పుడు మీకు బాబుకి మా ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్తో పాటు మంచి స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. అలా 5 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. కాకపోతే 5 years కూడా బాబు బాగా కష్టపడి చదువుకోవాలి, రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రావాలి, బాగా అంటే దీని మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలగాలండి. రెగ్యులర్ డిగ్రీ కాలేజీల లాగా అంటే రెగ్యులర్ డిగ్రీ లాగా BA BCom లాగా అటెండెన్స్ తక్కువనా పర్వాలేదు, పరీక్షలు రాసి పాస్ అయిపోవచ్చు, చాలా ఈజీగా ఉంటుందని మాత్రం అనుకోవద్దండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి వస్తాం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి. భార్గవ్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి. భార్గవ్ గారు, కాల్ కట్టండి. సార్, మొత్తంగా ఈ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? దీనికి ఏమైనా లాస్ట్ డేట్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి? యాక్చువల్గా లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ కొంచెం పాండమిక్ మీద కొంచెం డిస్టర్బ్ అయిందండి. లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఆల్మోస్ట్ అక్టోబర్ 1st వీక్లోనే మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. యాక్చువల్గా అయితే కనుక ఆగస్ట్ 2nd వీక్ 3rd వీక్ కల్లా కొత్త బ్యాచ్ అడ్మిషన్స్ అయిపోతాయి, స్టార్ట్ అవుతాయి. బట్ ఈ పాండమిక్ మూలంగా అన్ని వెనక్కి వెళ్తాం జరిగిందన్నమాట. లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ స్టార్ట్ అయింది. ఈ ఇయర్ ఫార్చునేట్గా 3rd వేవ్ లేకపోతే కనుక మనం ఆగస్ట్ 3rd వీక్ నుంచి కానీ లేకపోతే లాస్ట్ వీక్ నుంచి కానీ మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి అని మేము అనుకుంటున్నామండి. అలాగే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా పర్మిషన్స్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం. బట్ ఏదైనా ఆఫ్లైన్ కాకపోయినా కానీ ఆన్లైన్ అయినా క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో కొత్త అకాడమిక్ ఇయర్ ఒక అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అనేది గవర్నమెంట్స్ డిసైడ్ చేయాలి కాబట్టి కొత్త అకాడమిక్ ఇయర్ క్యాలెండర్ కోసం వీఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్ అండి. అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ వచ్చి నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఏ కోర్సు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ కోర్సుకు తగ్గట్టు ఆ స్టూడెంట్ ఉన్నాడా లేదా అని తెలుసుకున్నాక దాంట్లో అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ మూలంగా ట్రావెల్ చేయడం ఇష్టం లేకపోయినా కానీ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. సో అలాగే స్టూడెంట్స్కి అసౌకర్యంగా కల్పిస్తాం. లేదు కాలేజ్కి వస్తామంటే కనుక కాలేజ్కి వచ్చి క్యాంపస్ చూసుకుని ఫేస్బుక్ లాంటి మీడియాలో అంటే సోషల్ మీడియాలో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఇలాంటి మీడియాస్లో పాత స్టూడెంట్స్తో, పాస్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్తో, ఇప్పుడు చదువుకునే స్టూడెంట్స్తో కూడా మాట్లాడి డిస్కస్ చేసి స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించిన ప్రత్యేకతలు, మీరు అందిస్తున్న కోర్సుకు సంబంధించి మా కాలర్స్ తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ దిక్సూచి. చూస్తూనే ఉండండి ABN ఆంధ్రజ్యోతి.